समर्पयामि नारिकेल स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानान्तरं शुद्धोदक स्नानं समामो यस्य क्षयजन्मना पापो विनाशनाय शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि ओम सर्वभ्यो सर्वस्य नमो प्राणेभ्यो नमो नमो करेभ्यो गणपतिभ्यो नमः श्री महागणपतिभ्यो नमः सर्वगणार्थं वस्त्रं समर्पयामि यज्ञपतिं परमपवित्रं प्रजापते सर्वं पुरस्तारं आदिशयं शुभं यज्ञपतिं परमस्तुत्यः यज्ञपतिं धारयामि यज्ञपतिं समर्पयामि अयदेवाय भूमानुष्णे तथाश्चन्द्रयामि समुद्रस्यग्रामे अलग्नाक्षतां समर्पयामि गन्धर्वाणां विशालं पुष्टाकरं ईश्वरं सर्वभूतानां स्वामित्वं श्रीगन्धां धारयामि गन्धर्वाणां विशालं पुष्टाकरं ईश्वरं सर्वभूतानां स्वामित्वं श्रीदिव्यगन्धां धारयामि हरिद्रान् कुङ्कुमपरिमलद्रव्यं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि पुष्पैः पूजयामि कलगंदूళ్ళు ओम विष्णुकाय नमः ओम सहोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम भूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम गजाननाय नमः ओम पालचंद्राय नमः ओम मकरकुंडाय नमः ओम दुर्गनाय नमः ओम हेरंभाय नमः ओम संतपवनाय नमः मूषकवाहनाय नमः मोदकहस्ताय नमः गणपतिसुंदराय नमः चालकप्रभाय नमः कुमारगुरवे नमः गौरीसुताय नमः श्री उमासुताय नमः मयाहं प्रधानमंगलदीपं त्रैलोक्यं देवनामहं भक्त्यादिपं परिवेशादेव परमात्मने अहमर्गात् भोलादिपं ज्योतिर्नमोऽस्तुते प्रत्यक्षदीपं पूजयामि प्रोक्षां प्रतिष्ठां प्रतिक्षगोविन्दा वासजगत्पतिं मया अर्पितं द्रव्यं इसको प्रोक्षति ओम स्वाहा ओम अमृतमस्तु अमृतमस्तु स्वाहा ओम परमात्मने ओम परमात्मने नमो व्यात्मने नमो व्यात्मने नमो चतुर्थाय नमो जमात्मने नमो गणपतिपरमणे नमः तात्पर्यगणागणकटिपरिणतं समर्पयामि मध्ये मध्ये उदकपानं समर्पयामि सुवर्णपुष्पगणा ताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यकर्णकर्णसंहितोदासो अनन्तमन्त्रदानतशान्तमे शुभदीपानि छत्रं मंगलनीराजनदीपं शुभदीपानि ओम श्रीभाद्रमणोः पुत्रनाथे मनुव्योसादीकेना ब्राह्मणमुखाते जगदीवजमानायुस्तेजोदधाति कर्पूरनीराजनं दर्शयामि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्
ఐఎంఆర్ రావచ్చు, ఐపర్ రాకపోయినా ఏదైనా ప్రోటోకాల్ ఉన్నప్పుడు ఐపర్ రాకపోయినా కొడుకు రావచ్చు, ఐఎంఆర్ రావచ్చు. నమస్కారం చేసుకొని మహాకాయ కోటి సూర్య ఓం Tahu ni, orang tahu kalau dah
ओम सज्जो जातं प्रपद्यामि सज्जो जातेवे नमो नमः भवे भवेनाति भो सुमं भवद्भवाय नमः वामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमो श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमो कालाय नमो कालविकरणाय नमो भलविकरणाय नमो भलाय नमो भलप्रमदनाय नमो सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः आनंद आनंद कर्पूर नीराजनं दर्शयामि नीराजनान्तरं मुखे आचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि श्रीमद्रमारमण गोविंद लक्ष्मी रमण गोविंद गोविंद नमो पार्वती पतये हर 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 महादेव మీరు అక్షంతలు పూలు తీసుకుని తిరగండి సార్ అక్షంతలు పూలు తీసుకొని కొంచెం పూలు మీ చుట్టూ మీరు రైట్ సైడ్ 5 కానీ 3 కానీ 5 మంచిది ఇంకా పంచాశుభం 5 రైట్ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च त्राणि त्राणि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे पापोऽहं पापकर्माणा पापात्मपापसम्भवा त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् करुणभावेन ముందు దంపతులు అది గడపడే ముందు దంపతులు ఉన్నవాళ్ళు సార్ 5 కోట్లు తెలుసుకొని 2 3 4 జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ తీయండి ఒక తీసినట్టు అన్న తీసినట్టు బయట 5 సార్లు తీయండి జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ రండి మీరు రండి మీరు 5 సార్లు రండి రండి మీరు రండి జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ 5 సార్లు 5 కోట్లు జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ 5 కోట్లు అయిందా రైట్ నేను 5 సార్లు కొంచెం నీళ్ళు వేసుకుంటారా కొంచెం అట్లా కొంచెం పట్టండి రైట్ సార్ మీరు ఒక్కరేనా దంపతులు వచ్చారా అట్లా కాదు 5 సార్లు తీసుకోండి 5 సార్లు ఇవ్వండి ఇక్కడ శుద్ధిగా వేయండి సార్ కొంచెం ముందుకు రండి మేడం మేడం ముందుకు రండి ఇట్లా తీసుకో అట్లా కాదు ఇట్లా పిరికి తీసుకోవాలా పిరికి బాగా నిండు తీసుకొని పిరికి తీసుకొని ఇద్దరు పట్టుకోండి సార్ కళ్ళ కట్టుకొని వేయండి 5 సార్లు 5 సార్లు వేయండి 5 సార్లు లేదా దంపతులు అట్లా వేయండి అట్లా 5 సార్లు ఓకే మేడం ఆడబెట్టేసి చూడండి ఇక్కడ లే మరి అక్కడ ఎందుకు రైట్ అదే తీసుకొని
ఓకే మేడం రెడీ. ఓకే రాజు ఏరే పని మీద ఫోన్ చేశారు రాజు. ఒక్క నిమిషం పక్కన కొంచెం ఫోన్ చేస్తానంట. పెట్టు అట్లా అడుగు పెట్టు మరి పని సిమెంట్ వేస్తాడు. ఓ సిమెంట్ అయిపోయినాయి అట్లా ఏరా ఫోటో తీరా ఆయన పనే అది. చాలా చేసేటప్పుడు తీయాలి అట్లా కంటిన్యూ ఉండాలా. అటువంటి కొట్టుకుంటా ఏమన్నదమ్ములో మీరు అన్నదమ్ములంతా మీరు సిమెంట్ వేసేయి చేస్తాం మళ్ళీ పైకి కావద్దు. ఎన్ని ఉన్నాయి ఇంకా రెండు ఉన్నాయా? రెండు ఇంకా ఒకటి పెట్టు పైన ఇంకోటి పెట్టు. ఇంకొకటి పెడితే ఈడ పైన ఒకటి పెడదాంలే. మీరు మంచి 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 పిల్లలని మా పాపని ఇచ్చినాం మేము. మీరు ఫోటో దిగిపోతే ఎట్లా మీరు పెట్టు ఇట్లా ఎట్లా పెట్టు ఇట్లా పెట్టినా హలో 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 గురుదేవునికి నమస్కారం, ఆత్మబంధువులకు నమస్కారం. మన ద్రోణాచార్యంలో అద్భుతమైనటువంటి మెగా శాకాహార ర్యాలీ పిరమిడ్ మరి పూజ నిర్వంతరము అద్భుతంగా మెగా శాకాహార ర్యాలీతో గొప్ప ఎత్తున ఇక్కడ ప్రారంభం కాబోతుంది. ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరును ఆహ్వానం చేస్తూ మరి ప్రతి ఒక్కరిని గౌరవంగా ఆహ్వానం చేస్తూ పిఎస్సిసి మూవ్మెంట్ ముందుకు వస్తుందండి. జై శాకాహార జగత్ కి, జ్ఞాన జగత్ కి, పిరమిడ్ జగత్ కి, శాంతి జగత్ కి, అంజలి మహారాజ్ కి, స్వర్ణమాలకు, జ్ఞానమంటే కట్టాలి. కట్టడం అమృతాహారం కూరగాయల భోజనం ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉందాం. ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉందాం. జై శాకాహార జగత్ కి, జ్ఞాన జగత్ కి, పిరమిడ్ జగత్ కి, శాంతి జగత్ కి, యోగులందరికీ, హాస్టల్ మాస్టర్స్ కి, పిఎస్ఎస్ మూవ్మెంట్ కి, అహింసా ధర్మం వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి. మాస్టర్స్ 2 లైన్లు మాత్రమే ఉండాలి. వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి. అందరు గుంపుకోవద్దు, 2 లైన్లు మాత్రమే ఉండాలి సార్. అహింసా ధర్మం 2 లైన్లు మాత్రమే ఉండాలి. వర్ధిల్లాలి అహింసా వర్ధిల్లాలి. అహింసో మాత్రమే. జగద్గురు బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ మహారాజ్ కి, జగద్గురు బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ మహారాజ్ కి, జగద్గురు బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ మాత్రమే. మానవుడు తినవలసిన ఆహారం శాకాహారం మాత్రమే తిందాం. ఆరోగ్యంగా ఉందాం. శాకాహారం మాత్రమే తిందాం. ఆరోగ్యంగా ఉందాం. జై శాకాహార జగత్కి, జై 2 లైన్లు మాత్రమే. జై శాకాహార జగత్కి, జై శాకాహార జగత్కి. హింసా హింసను వీడండి, హంసను పట్టండి. అహింసా ధర్మం పరమోన్నది. అహింసో పరమోధర్మ. అహింసో పరమోధర్మ. అహింసా ధర్మం వర్ధిల్లాలి.
వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి అహింసా ధర్మం వర్ధిల్లాలి. అమృతాహారం అమృతాహారం చంపే హక్కు ఎవరికి లేదు చంపే హక్కు ఎవరికి లేదు మొక్కుబడుల పేరుతో జీవిని చంపే హక్కు మొక్కుబడుల పేరుతో జీవిని చంపే హక్కు. అందుకే ఓ మనిషి మేలుకో మాంసం మానుకో ఓ మనిషి మేలుకో మాంసం మానుకో జీవహింస మహాపాపం జీవహింస మహాపాపం ఓ జీవిని చంపే హక్కు ఎవరికి లేదు ఈగ జీవాన్ని చంపే హక్కు ఎవరికి లేదు జ్ఞానం పేసే శక్తి లేనప్పుడు ప్రాణం తీసే హక్కు లేదు ప్రాణం పేసే శక్తి లేనప్పుడు ప్రాణం తీసే హక్కు లేదు ప్రాణం పేసే శక్తి లేనప్పుడు ప్రాణం తీసే హక్కు లేదు అన్ని జీవుల లోపల అన్ని జీవుల లోపల భగవంతుడు ఉన్నాడు అన్ని జీవుల లోపల దేవుడు ఉన్నాడు ఓ జీవిని వినిపించే హక్కు ఎవరికి లేదు ఓ జీవిని వినిపించే హక్కు ఎవరికి లేదు సర్వ ప్రాణుల్లోనూ దేవుడు ఉన్నాడు ఓ జీవిని వినిపించే హక్కు ఎవరికి లేదు శాకాహారం అమృతాహారం శాకాహారం అమృతాహారం శాకాహారం అమృతాహారం శాకాహారం జై శాకాహార జగత్కే 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 జై పితా మహాపత్రి జీకే జై జై శాకాహార జగత్కే జై ఏ జీవిని చంపే హక్కు ఎవరికి లేదు ఏ జీవిని చంపే హక్కు ఎవరికి లేదు ప్రతి జీవిలోన దేవుడు ఉన్నాడు ప్రతి జీవిలోన దేవుడు ఉన్నాడు ప్రతి జీవిలోన దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు ఉన్నాడు మానవుడు తినవలసిన ఆహారం మానవుడు తినవలసిన ఆహారం శాకాహారం అంటే శాకాహారం అంటే శాకాహారం అంటే ఓ మనిషి మేలుకో ఓ మనిషి మేలుకో జీవహింస ఓ మానుకో మనిషి మేలుకో జీవహింస మానుకో జీవహింస మహాపాపం జీవహింస మహాపాపం జీవుడే దేవుడు జీవుడే దేవుడు దోహమే దేవాలయం దోహమే దేవాలయం ఏ జీవిని చంపే హక్కు చిన్న చిన్న పాపాలే చిన్న చిన్న రోగాలు చిన్న చిన్న పాపాలే చిన్న రోగాలు పెద్ద పాపాలే పెద్ద పెద్ద రోగాలు పెద్ద పాపాలే పెద్ద పెద్ద రోగాలు మొక్కుబడుల పేరుతో ఏ జీవిని చంపే హక్కు ఎవరికి లేదు జీవహింస మహాపాపం జీవహింస మహాపాపం ధర్మో రక్షిత ధర్మో రక్షిత శాకాహార రాలికి శాకాహార రాలికి అహింసా జగత్కి అహింసా జగత్కి జ్ఞాన జగత్కి జ్ఞాన జగత్కి పిరమిడ్ జగత్కి జై హలో మానవుల అహింసా మార్గం హంస పకడ హంస పకడ హంస పకడ పిరమిడ్
శక్తి అద్భుత శక్తి శక్తి అద్భుత శక్తి శక్తి అద్భుత శక్తి హింసాచార మళ్ళీ ముందుకెళ్ళాలి కదా కెమెరా షేక్ హింసను వీడండి దయచేసి శక్తి శాకాహారం శాకాహారం చిన్న చిన్న పాపాలు చిన్న చిన్న పాపాలు పెద్ద పెద్ద పాపాలు పెద్ద పెద్ద పాపాలు రకరకాల పాపాలు రకరకాల పాపాలు పాపాలే లేకుంటే పాపాలే లేకుంటే అందుకే ఓ మనిషి మేలుకో అందుకే ఓ మనిషి మేలుకో హింసా పగలు హింసా ధర్మం వదిలాలి వదిలాలి అహింసా ధర్మం వదిలాలి వదిలాలి
వర్ధిల్లాలి, వర్ధిల్లాలి. ఏ జీవిని చంపే హక్కు ఎవరికి లేదు, ఏ జీవిని చంపే హక్కు ఎవరికి లేదు, ఆహారం కోసం ఏ జీవిని చంపే హక్కు ఎవరికి లేదు, విందు వినోదాల కోసం ఏ జీవిని చంపే హక్కు ఎవరికి లేదు. ప్రాణం పోసే శక్తి లేనప్పుడు ప్రాణం తీసే హక్కు లేదు, ప్రాణం పోసే శక్తి లేనప్పుడు ప్రాణం తీసే హక్కు లేదు. మానవుడు తినవలసిన ఆహారం శాకాహారం మాత్రమే, శాకాహారం మాత్రమే తిందాం. ఆరోగ్యంగా జీవితం. ఆరోగ్యంగా జీవించాలంటే శాకాహారమే భుజించాలి, శాకాహారం మాత్రమే తిందాం. ఆరోగ్యంగా జీవితం. జీవహింస మహాపాపం, జీవహింస మహాపాపం. మానవులందరూ తినవలసిన ఆహారం శాకాహారం మాత్రమే, శాకాహారం మాత్రమే తిందాం. ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా జీవితం. ఆరోగ్యం కావాలంటే శాకాహారమే తినాలి, మనశ్శాంతిగా జీవించాలంటే ధ్యానం చేయాలి, శక్తి కావాలంటే ధ్యానం చేయాలి. ధ్యానం అంటే ధ్యాస మీద ధ్యాస, శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి ధ్యానం చేద్దాం. ఆరోగ్యంగా జీవితం. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. కోట్లు పెట్టినా కొనలేని ప్రాణం జీవించు, జీవించనివ్వు, బ్రతుకు. బ్రతకనివ్వు. ఓ మిత్రమా, నువ్వు ఏదైతే స్వేచ్ఛగా జీవిస్తున్నావో ప్రతి జీవిని కూడా స్వేచ్ఛగా, జీవించనివ్వు, ప్రతి జీవిని స్వేచ్ఛగా జీవించనివ్వు. ప్రాణం పోసే శక్తి నీకు లేనప్పుడు ప్రాణం తీసే హక్కు లేదు. మానవుడు తినవలసిన ఆహారం శాకాహారం మాత్రమే, శాకాహారం మాత్రమే తిన్నా. ఆరోగ్యంగా జీవితం. ఆరోగ్యానికి, శాకాహారం, ఆనందానికి శాకాహారం, శాకాహారం మాత్రమే తిందా. ఆరోగ్యంగా జీవితం. శాకాహారం అంటే కూరగాయల భోజనం, కూరగాయల భోజనం మాత్రమే చేద్దాం. ఆరోగ్యంగా జీవితం. డోన్ పట్టణ వాసులకు విజ్ఞప్తి, ఈ రోజు మన ప్రాంతంలో మహాకరుణ అహింస శాకాహార సద్భావన యాత్ర జరుగుతోంది మిత్రులారా. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే మానవుడు తినవలసింది కేవలం శాకాహారం మాత్రమే. మరి శాకాహారం అంటే కూరగాయలు, కాయగూరలు, పండ్లు, ఇట్లా అనేక రకాల ఆహార పదార్థాలని భగవంతుడు మానవుడికి ఇచ్చాడు. మరి అలా కాకుండా మాంసాన్ని ఆహారంగా తీసుకోవడం వల్ల 159 రకాల జబ్బులు వస్తున్నాయని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వారు ఎన్నో దేశాలలో ఎంతో మంది శాస్త్రవేత్తలతో డాక్టర్ల చేత ఎన్నో ప్రయోగాలు చేసి వాళ్ళు ఏమని చెప్తారంటే మానవుడికి వచ్చే అన్ని రోగాలకి కారణము మరి మాంసమే. గుడ్లతో సహా మాంసం తినడం ద్వారా 159 రకాల జబ్బులు వస్తున్నాయని మరి సైన్స్ డాక్టర్లు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ నిరూపిస్తోంది మిత్రులారా. దయచేసి గుర్తుంచుకోండి, మీ ఆహారాన్ని బట్టి మీ ఆరోగ్యం ఉంటుంది. మీ ఆహారం సరైన ఆహారం తీసుకోమంటారు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. యుక్త ఆహార విహారస్య అని చెప్తున్నాడు. మరి యుక్తమైన ఆహారం ఏంటి అంటే అది కేవలం శాకాహారం మాత్రమే మిత్రులారా. అలాగే మరి కబీర్ దాస్ అనే మహానుభావుడు ఏమంటున్నాడంటే ఆవగింజంత చేప పిల్లని చంపి 1,000,000 ఆవుల్ని దానమిచ్చిన నీ పాపం పోదు అని చెప్తున్నాడు. మరి చూడండి మిత్రులారా, దయచేసి మన పాపాలే మనకి రోగాలుగా పరిణమిస్తున్నాయి. చిన్న చిన్న పాపాలు చేస్తే చిన్న చిన్న రోగాలు, పెద్ద పెద్ద పాపాలు చేస్తే పెద్ద పెద్ద రోగాలు. ఈ భూమి మీద అత్యంత పాపాల కల్లా అతి పెద్ద పాపం ఏదైనా ఉంది అంటే అది కేవలం నోరు లేని అమాయక మూగజీవుల్ని చంపడము, ఆ జీవుల యొక్క మాంసాన్ని ఆహారంగా తీసుకోవడము, ఆ జీవులతో వ్యాపారం చేయడం మిత్రులారా. ఇంతకంటే పెద్ద పాపము లేదు గాక చెప్తున్నాడు బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ. విత్తు బట్టి చెట్టు అంట, కర్మ బట్టి ఫలితం అంట. నువ్వు ఏ కర్మ చేస్తావో ఖచ్చితంగా ఆ కర్మని, ఆ ఫలితాన్ని అనుభవించాల్సిందే. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అహింసా ధర్మంలో జీవించాలి. ఏ జీవిని చంపే హక్కు మానవుడికి లేదు. ఈ భూమి మీద ప్రతి జీవి కూడా స్వేచ్ఛగా జీవించే హక్కు ఉంది. అది దాని బర్త్ రైట్ మిత్రులారా. దాని ప్రాణం తీసే హక్కు లేదు మీకు. ఏ జీవిని చంపే హక్కు మీకు లేదు మిత్రులారా. మీ బిడ్డల్ని మీరు ఎట్లయితే ప్రేమతో చూస్తారో ప్రతి జీవిలో కూడా ఆ పరమాత్మ ఉన్నాడు. అమ్మవారు చెప్తుంది ఆ బ్రహ్మ కీట జనని అని చెప్పేసి, ఆ బ్రహ్మ నుంచి కీటకం వరకు కూడా ఆ యొక్క అమ్మవారి కొలువై ఉంది. ఈశ్వరస్య సర్వభూతానాం అని చెప్తాడు భగవంతుడు. అన్ని జీవుల్లో కోడిలో, మేకలో, చేపలు
ప్రతి జీవిలో కూడా ఈశ్వరుడే ఉన్నాడు మిత్రులారా. దయచేసి ఏ జీవిని చంపే హక్కు మనకు లేదు. జై శాకాహార జగత్కి హింసా చోడో హింసా ధర్మం వర్ధిల్లాలి 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 మానవుడు తినవలసిన ఆహారం శాకాహారం మాత్రమే. శాకాహారం మాత్రమే తిందా ఆరోగ్యంగా జీవిద్దాం. ఆరోగ్యం కావాలంటే శాకాహారం తిందా. మనశ్శాంతి కావాలంటే శాకాహారం తిందా. బుద్ధి వికసించాలంటే శాకాహారం తిందా. శక్తి కావాలంటే శాకాహారం తిందా. శాకాహారం అంటే కూరగాయల భోజనం. కూరగాయల భోజనం మాత్రమే చేద్దాం. ఆరోగ్యంగా జీవిద్దాం. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. కోట్లు పెట్టినా కొనలేనిది ప్రాణం. జీవించు జీవించనివ్వు. బ్రతుకు బ్రతకనివ్వు. ప్రాణం పోసే శక్తి లేనప్పుడు ప్రాణం తీసే హక్కు లేదు. జీవహింస జీవహింస. ఆహారం కోసం ఏ జీవిని చంపే హక్కు విందు విధోల పేరుతో ఏ జీవిని చంపే హక్కు పెళ్లిళ్ళు పుట్టినరోజులు ఫంక్షన్ల పేరుతో ఏ జీవిని చంపే హక్కు లోకా సమస్త సకల ప్రాణికోటి సర్వే జన అహింసా ధర్మం అహింసా ధర్మం వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి. అహింసా ధర్మం వర్ధిల్లాలి 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 వర్ధిల్లాలి. అహింసా ధర్మం వర్ధిల్లాలి. హింసా చోడో హింసా పకడో. హింసను వీడండి. హింసను పట్టుకోండి. హింసను వీడండి. హింసను పట్టుకోండి. ధ్యానం అంటే చెయ్యాలి చెయ్యాలి. ధ్యానం చెయ్యాలి. ధ్యానం అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస. శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి ధ్యానం చేద్దాం. ఆరోగ్యంగా జీవితం. ఆరోగ్యంగా జీవించాలంటే ధ్యానం చేయాలి. శాకాహారం మాత్రమే తిందాం. ఆరోగ్యంగా జీవితం. మన మంచి ఆహారం శాకాహారం. అమృతాహారం శాకాహారం. శాకాహారం మాత్రమే తిందాం. ఆరోగ్యంగా జీవితం. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. కోట్లు పెట్టినా కొనలేనిది ప్రాణం. జీవించు జీవించనివ్వు. బ్రతుకు బ్రతకనివ్వు. మానవుడు తినవలసిన ఆహారం శాకాహారం మాత్రమే. శాకాహారం అంటే కూరగాయల భోజనం. శాకాహారం మాత్రమే. శాకాహారం మాత్రమే తిందాం. ఆరోగ్యంగా జీవితం. ఆరోగ్యం కావాలంటే శాకాహారమే భుజిద్దాం. ఆరోగ్యం కావాలంటే శాకాహారం భుజిద్దాం. మనశ్శాంతిగా జీవించాలంటే ధ్యానం చేద్దాం. ధ్యానం అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస. శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి ధ్యానం చేద్దాం. ఆరోగ్యంగా జీవితం. శాకాహారం మాత్రమే తిందాం. ఆనందంగా జీవితం. ఆనందానికి మూలం శాకాహారం. మనశ్శాంతికి మార్గం శాకాహారం. శాకాహారం అంటే కూరగాయల భోజనం. కూరగాయల భోజనం ఆకుకూరల భోజనం మాత్రమే చేద్దాం. ఆనందంగా జీవితం. ఆనందానికి మార్గం శాకాహారం. శాకాహారం మాత్రమే తిందాం. ఆరోగ్యంగా జీవితం. హింస చోడో హింసా పకడో. అహింసా ధర్మం వర్ధిల్లాలి 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 వర్ధిల్లాలి. అహింసా ధర్మం వర్ధిల్లాలి. బుద్ధుడి మార్గం అహింసా మార్గం. జీసస్ మార్గం అహింసా మార్గం. అల్లా మార్గం అహింసా మార్గం. మహాత్ములందరి మార్గం అహింసా మార్గం. అహింసో పరమో ధర్మ. అహింసో పరమో ధర్మ. శాకాహార జగత్ की ध्यान जगत की प्रेम जगत की अहिंसा जगत की ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सारी की सागर जगत की कट्टाली कट्टाली पिरमिड के कट्टाली చెయ్యాలి చెయ్యాలి పిరమిడ్ ధ్యానం చెయ్యాలి. కట్టాలి
जगत की ध्यान जगत की पिरामिड जगत की हिंसा छोड़ो हिंसा पकड़ो हिंसा छोड़ो हिंसा पकड़ो हिंसा छोड़ो हिंसा पकड़ो చెయ్యాలి చెయ్యాలి పిరమిడ్ ధ్యానం చెయ్యాలి 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 పిరమిడ్ ధ్యానం చెయ్యాలి 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 పిరమిడ్ ధ్యానం చెయ్యాలి కట్టాలి కట్టాలి పిరమిడ్లే కట్టాలి 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 పిరమిడ్లే కట్టాలి 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 పిరమిడ్లే కట్టాలి శాకాహారం అమృతాహారం శాకాహారం అమృతాహారం శాకాహారం అమృతాహారం శాకాహారం అమృతాహారం తినాలి తినాలి శాకాహారం తినాలి 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 శాకాహారం తినాలి 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 శాకాహారం తినాలి శాకాహార జగత్ కి శాకాహార జగత్ కి శాకాహార జగత్ కి ధ్యాన జగత్ కి ధ్యాన జగత్ కి పిరమిడ్ జగత్ కి పిరమిడ్ జగత్ కి కట్టాలి కట్టాలి పిరమిడ్లే కట్టాలి 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 పిరమిడ్లే కట్టాలి 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 పిరమిడ్లే కట్టాలి ధ్యానం అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస ధ్యానం అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస ధ్యానం అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస చెయ్యాలి చెయ్యాలి పిరమిడ్ ధ్యానం చెయ్యాలి 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 పిరమిడ్ ధ్యానం చెయ్యాలి 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 పిరమిడ్ ధ్యానం చెయ్యాలి కట్టాలి కట్టాలి పిరమిడ్లే కట్టాలి 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 పిరమిడ్లే కట్టాలి సాకార జగత్ కి సాకార జగత్ కి సాకార జగత్ కి ధ్యాన జగత్ కి ధ్యాన జగత్ కి హింసా జగత్ కి హింసా జగత్ కి ధ్యానం అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస 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 చేయాలి చేయాలి పిరమిడ్ ధ్యానం చేయాలి 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 పిరమిడ్ ధ్యానం చేయాలి మానాలి మానాలి మాంసాహారం మానాలి 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 మాంసాహారం మానాలి చిన్న చిన్న పాపాలే చిన్న చిన్న రోగాలు చిన్న చిన్న పాపాలే చిన్న చిన్న రోగాలు పెద్ద పెద్ద పాపాలే పెద్ద పెద్ద రోగాలు పెద్ద పెద్ద పాపాలే పెద్ద పెద్ద రోగాలు రకరకాల పాపాలే రకరకాల రోగాలు రకరకాల పాపాలే రకరకాల రోగాలు పాపాలే లేకుంటే రోగాలు లేవు. పాపాలే లేకుంటే రోగాలు లేవు. అందుకే ఓ మనిషి మేలుకో మాంసం మానుకో అందుకే ఓ మనిషి మేలుకో మాంసం మానుకో గుడ్డులోన దేవుడున్నాడు గుడ్డులోన దేవుడున్నాడు మేకలోన దేవుడున్నాడు మేకలోన దేవుడున్నాడు గొర్రెలోన దేవుడున్నాడు గొర్రెలోన దేవుడున్నాడు బర్రెలోన దేవుడున్నాడు బర్రెలోన దేవుడున్నాడు పక్షిలోన దేవుడున్నాడు పక్షిలోన దేవుడున్నాడు చేపలోన దేవుడున్నాడు చేపలోన దేవుడున్నాడు నీలోన साकार जगत की साकार जगत की ध्यान जगत की साकार जगत की మాంసాహారం పాపాహారం మాంసాహారం పాపాహారం ఆరోగ్యానికి శాకాహారం ఆనందానికి శాకాహారం మహాభాగ్య ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యంగా పొందడానికి శాకాహారం శాకాహారం అమృతాహారం శాకాహారం అమృతాహారం శాకాహారం అమృతాహారం ధ్యానం అంటే ధ్యానం అంటే చెయ్యాలి చెయ్యాలి ధ్యానం చెయ్యాలి 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 కట్టాలి కట్టాలి ఆనందానికి ఆరోగ్యానికి ప్రపంచ శాంతికి విశ్వశాంతికి మానవ ధర్మం ఆరోగ్య సంజీవిని సాత్వికాహారం కృష్ణుని ఆహారం మామూలి ఆహారం
గుర్తుందా? ఆరోగ్యంగా జీవిద్దాం. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం. ఆరోగ్యం కావాలంటే శాకాహారం మాత్రమే భుజిద్దాం. శాకాహారం అంటే కూరగాయల భోజనం. కూరగాయల భోజనం, ఆకుకూరల భోజనం మాత్రమే చేద్దాం. ఆనందంగా జీవిద్దాం. బుద్ధుడి మార్గం, అహింసా మార్గం. అల్లా మార్గం, అహింసా మార్గం. జీసస్ మార్గం, అహింసా మార్గం. మహావీర్ మార్గం, అహింసా మార్గం. పరమ గురువులందరి మార్గం, అహింసా మార్గం. యోగుల మార్గం, అహింసా మార్గం. మహానుభావులందరి మార్గం. అహింసా మార్గం. అందుకే అహింసో పరమో ధర్మః. అహింసో పరమో ధర్మః. అహింసా ధర్మం. వర్ధిల్లాలి, వర్ధిల్లాలి. ఏ జీవిని చంపే హక్కు ఎవరికి లేదు. ఆహారం కోసం ఏ జీవిని చంపే హక్కు ఎవరికి లేదు. ప్రాణం పోసే శక్తి మనకు లేనప్పుడు, ప్రాణం తీసే హక్కు లేదు. ప్రాణం పోసే శక్తి లేనప్పుడు ప్రాణం పూసే హక్కు లేదు. ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की आरोग्य में जीव हिंसा, जीव हिंसा, जंतु बलियों, ये जीवन चंपे हक्को, ये जीवन चंपे हक्को, ये जीवन चंपे हक्को, जीव हिंसा, जीव हिंसा, जंतु మరి టోల్ మాస్టర్స్ ఆధ్వర్యంలో ఎంతో అద్భుతంగా మరి గొప్ప శాకాహార ర్యాలీని, శాకాహార సద్భావన యాత్రని మరి ఎంతో మంది పిరమిడ్ మాస్టర్స్ దేశవ్యాప్తంగా ఇక్కడికి ఇచ్చేసి మరి ఈ టోల్ పట్టణంలో నిర్వహిస్తుంది పిరమిడ్ స్విచ్చింగ్ సొసైటీ మూవ్మెంట్. మరి పిరమిడ్ స్విచ్చింగ్ సొసైటీ మూవ్మెంట్ యొక్క ఏకైక లక్ష్యం ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని, ఆరోగ్యంగా ఉండాలని. జ్ఞానం అంటే శ్వాస మీద శ్వాస, జ్ఞానం అంటే శ్వాస మీద శ్వాస, జ్ఞానం అంటే శ్వాస మీద శ్వాస. హంస చూడు, హంస పగడు, చూడు, హంస పగడు, చూడు, హంస పగడు. జ్ఞానం హింస చూడు, హంస పగడు. మాంసాహారం పాపాహారం, మాంసాహారం పాపాహారం, మాంసాహారం పాపాహారం. నిరసన అనే 3 అంశాలతో సత్యాగ్రహం చేసి అహింసో పరమో ధర్మ, అహింసో పరమో ధర్మ, అహింసో పరమో ధర్మ, అహింసో పరమో ధర్మ. తోడులేమో దేవుడున్నాడు, తోడులేమో దేవుడున్నాడు, తోడులేమో దేవుడున్నాడు, తోడులేమో. మైక్ బంద్ చేయండి. 55 సంవత్సరాల కింద 55 సంవత్సరాల పాటు భారతదేశ స్వాతంత్రం కోసం అహింస, మౌనం, అసమ్మతి అనే ఆయుధంతో సత్యాగ్రహం చేసి తమ మౌనంతో బ్రిటిష్ వారిని ఓడించి భారతదేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చారు మహాత్మా గాంధీ. వారి వ్రతం అహింసా వ్రతం. అహింస, శాకాహారం మానవ జీవితాన్ని ఉద్ధరించడానికి, మనుషులని సన్మార్గంలో నడిపించడానికి, ముక్తి మార్గానికి వెళ్ళడానికి పట్టుకొమ్మలు. ఎవరైతే తమ వాక్కును కాపాడుకుంటారో వారి జీవితం అంతా వర్ధిల్లుతూ ఉంటుంది. వాక్కులోనే జగము వర్ధిల్లుతుంటున్నా అన్నారు వేదవ్యాసుల వారు. మన నోటి మాటలే మన నుదుటి వ్రాతలో అన్నారు బ్రహ్మర్షి పత్రిజీ. సమయానికి తగు మాటలాడవలే అన్నారు త్యాగరాజస్వామి. నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిది అన్నారు పెద్దలు. పెదవి దాటితే పృథ్వీ దాటుతుంది. కనుక
మన వాక్కును మన అదుపులో ఉంచుకోవాలి అంటే మన ఆహారము సరైనదిగా ఉండాలి. ఆహారం సరైనదైనప్పుడు మనం తమో రజో గుణాలను వదిలి సత్వగుణాన్ని, శుద్ధ సత్వగుణాన్ని అలవర్చుకొని ధ్యాన మార్గంలో మన జీవితాలను ఉద్ధరించుకోగలం. అందుకు ఏకైక మార్గం అహింస, శాకాహారం, ధ్యానం. అందుకే బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ 40 సంవత్సరాలు అవిరాళ కృషి చేసి ధ్యానాన్ని, అహింస, శాకాహారాన్ని, పిరమిడ్ శక్తిని, ఆధ్యాత్మిక పరిపాలనను మనకు అందించి తమ జీవితాన్ని ఈ అహింసా మార్గానికి, ధ్యానానికి అంకితం చేసి వెళ్ళిపోయారు అమరులే. వారి మార్గంలో మనం అందరం ఈరోజు ఈ ద్రోణాచలం పట్టణంలో పరమాద్భుతంగా అహింసా శాకాహార ర్యాలీని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నాం. 100 మంది వింటే అందులో 10 మంది ఈ మార్గంలోకి వచ్చినా మనం కృతకృత్యులం అయినట్లే. ఎందుకు ఈ నినాదాలు, ఎందుకు ఈ ర్యాలీలు అనుకుంటే, ఈ నినాదాలే లేకపోతే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం సిద్ధించేది కాదు, మనకు ఆంధ్ర రాష్ట్రము సిద్ధించేది కాదు. నినాదం అనేది ప్రశాంతంగాను సాత్వికంగాను ఉండాలి అంటే ఆహారం సాత్వికంగా ఉండాలి. ఆహారం సాత్వికంగా ఉన్నట్లనే మన జీవితం బాగుపడుతుంది, మన శరీరము బాగుపడుతుంది. మన యొక్క చేసిన పనులు యుగ యుగాలుగా ఈ సమస్య సృష్టికి చేరుతాయి. ఇక్కడ ఒక 2000 మంది ఉన్నారు అనుకుంటే 200 కోట్ల మంది అక్కడ మనం ఏమి చేస్తున్నాం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నారు. పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మాత్రమే ధ్యానాన్ని, అహింసా శాకాహారాన్ని, ముక్కు ఉన్న ప్రతివాడు ముక్తుడే. మాంసం తినే వాళ్ళ కడుపులు, జంతువుల శ్మశానాలు, శాకాహారం భుజించే వాళ్ళ దేహాలు దేవతల ఆలయాలని బల్లగుద్ది చెప్పింది ఒక పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ మాత్రమే. ఈ మార్గంలో మనం కృతకృత్యులం అయ్యాం, ఇంకా కృతకృత్యులం అవుతాం. ఎందుకంటే శాకాహారులుగా మారే కొద్దీ అప్పుడే జన్మించిన వాళ్ళందరినీ, చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి మాంసకృతులు మాంసాహారంలో మాత్రమే ఉంటాయని తల్లిదండ్రులు మూర్ఖులే నేర్పిస్తున్నారు. మాంసకృతులు 1 కిలో కోడి మాంసం కంటే కూడా 100 గ్రాములు సోయాబీన్స్ లో మాంసకృతులు ఎక్కువ ఉన్నాయి. సరైన అటువంటి అవగాహనతో, ఆలోచనతో, శాస్త్రీయ దృక్పథంతో ప్రతి వ్యక్తి జీవించాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. తమ మనస్సును తాము అదుపులో పెట్టుకోవాలంటే ధ్యానము, అహింస, శాకాహారం మాత్రమే మార్గం. ఇంతకంటే గొప్ప మార్గం కానీ, ఇంతకంటే గొప్ప యోగం కానీ, ఇంతకంటే గొప్ప శక్తి కానీ లేదు. కనుక ఈ ద్రోణాచలం మండలం, ఈ ద్రోణాచలం అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ అందరూ కూడా ఈ విషయాన్ని పాటించి అందరూ ధ్యానులై, శాకాహారులై తమ జీవితాన్ని సమృద్ధిగా కాపాడుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ. అహింస, 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 ధర్మో రక్షతి, ధర్మో రక్షతి, ధర్మో రక్షతి. మరి మహాత్ముని బుద్ధుల మార్గం, మహాత్మా గాంధీజీ మార్గం, పత్రిజీ మార్గం, ధ్యానుల మార్గం, రాముని మార్గం, జీసస్ మార్గం, అల్లా మార్గం, కృష్ణుడి మార్గం, మనందరి మార్గం. జీవిద్దాం, శాకాహారులుగా జీవిద్దాం, పూజిద్దాం, మూగజీవుల్ని పూజిద్దాం, రక్షిద్దాం, మూగజీవుల్ని రక్షిద్దాం. థ్యాంక్ యూ. జై శాకాహార జగత్ కి, జ్ఞాన జగత్ కి, పిరమిడ్ జగత్ కి, శాంతి జగత్ కి, పత్రిజీ మహారాజ్ కి. చిట్టి చిన్ని పక్షుల మట్టి చంపారాదయ్యో, గానే కళ్ళ పోటెల్ల పీకల్ల బట్టి కొయ్యారాదయ్యో. చిట్టి చిన్ని